کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک معصوم لڑکا جو اپنی ماں کا سہارا بننا چاہتا تھا وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ کبھی ان زنجیروں کو توڑ کر اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکے گا؟ آئیے حسن کی کہانی کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ حسن ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے والد اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور اس کی ماں نے تنہا سلائی کر کے دوسروں کے گھروں میں کام کر کے کسی نہ کسی طرح اپنے بیٹے کی پرورش کی تھی۔ وہ دن رات محنت کرتی، کبھی دیر رات تک چراغ کی مدھم روشنی میں کپڑوں پر کڑھائی کرتی، کبھی صبح سویرے کسی کے آنگن کی صفائی میں جاگ جاتی۔ اس کا بس ایک ہی خواب تھا کہ حسن ایک اچھا انسان بنے، پڑھ لکھ کر کامیاب ہو اور زندگی کی وہ خوشیاں دیکھے جو وہ خود کبھی نہ دیکھ سکی۔ حسن روز اپنی ماں کو محنت کرتے دیکھتا، کبھی وہ بھوکی سو جاتی، کبھی تھک کر چور ہو جاتی، مگر پھر بھی ہنستی رہتی، اپنے بیٹے کے سامنے کبھی کمزوری کا اظہار نہیں کرتی۔ حسن کے دل میں اکثر سوال اٹھتے، آخر ماں کو اتنی محنت کیوں کرنی پڑتی ہے؟ مگر وہ جانتا تھا کہ اس غربت سے نکلنے کا واحد راستہ کچھ کرنے کا ہے۔ وہ اپنی ماں کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن جب اس نے دیکھا کہ ماں کے واحد جوڑے پر بھی پیوند لگ چکے ہیں اور وہ کسی سے مانگنے کے بجائے چپ چاپ اپنی حالت پر صبر کیے بیٹھی ہے، تو اس کا دل بھر آیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کام کر کے کچھ پیسے کمائے گا تاکہ ماں کے لیے نیا لباس خرید سکے۔ یہ سوچ کر وہ چپکے سے بازار کی طرف چل پڑا، اس امید کے ساتھ کہ آج وہ کچھ ایسا کرے گا جس سے ماں کے چہرے پر خوشی آ جائے۔ بازار میں چہل پہل تھی، لوگ خریداری میں مصروف تھے، کہیں ریڑھی والے آوازیں لگا رہے تھے تو کہیں دکاندار گاہکوں کو لبھانے میں مگن تھے۔ حسن حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک شخص نے اسے روکا۔ وہ صاف ستھرا لباس پہنے معزز نظر آنے والا آدمی تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں نرمی اور لہجے میں عجیب سا اعتماد۔ اس نے حسن سے نرمی سے پوچھا، بیٹا کام کرنا چاہتے ہو؟ اچھا معاوضہ ملے گا، بس کچھ سامان شہر پہنچانا ہے۔ حسن معصوم تھا، اسے لگا کہ یہ ایک اچھا موقع ہے، اگر وہ کچھ پیسے کمائے گا تو ماں خوش ہو جائے گی۔ اس نے ایک لمحے کو سوچا، پھر فوراً حامی بھر لی۔ ہاں، میں کام کروں گا، بس مجھے بتائیں کہ کیا کرنا ہے، حسن نے جوش سے کہا۔ آدمی مسکرا دیا اور بولا، چلو میرے ساتھ، بس کچھ دور جانا ہے۔ حسن خوشی خوشی اس کے پیچھے چل پڑا، اس خیال سے کہ آج وہ ماں کے لیے کچھ اچھا کر سکے گا۔ لیکن جیسے جیسے وہ بازار کی گہما گہمی سے دور سنسان راستوں پر پہنچا، اسے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ سڑکیں تنگ اور ویران ہوتی گئیں، ارد گرد خستہ حال دکانیں اور اجاڑ مکان آتے گئے۔ حسن دل ہی دل میں گھبرا رہا تھا، مگر اس شخص کا رویہ بدستور نرمی لیے ہوئے تھا۔ چلو بیٹا، کچھ سامان دوسری بستیوں میں پہنچانا ہے، رات تک واپس آ جاؤ گے، اس شخص نے مسکرا کر کہا اور حسن کو ایک ٹرک میں بٹھا دیا۔ ٹرک دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا۔ وقت گزرتا گیا مگر حسن کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ راستہ لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ کافی دیر بعد حسن نے حیرت سے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دوسرے لوگ کیوں نہیں آئے؟ یہ سن کر وہ شخص غصے میں بولا، چپ رہو، سوال مت کرو۔ حسن خوفزدہ ہو گیا اور کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ جیسے ہی اس کی نظر باہر کے منظر پر پڑی، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ باہر اونچی اونچی عمارتیں تھیں، چمکتی سڑکیں، روشنیوں سے جگمگاتا ایک مصروف شہر۔ حسن کی آنکھوں میں حیرت اور خوف اکٹھے تھے۔ یہ کراچی تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ اپنے گاؤں سے بہت دور آ چکا ہے اور شاید اب واپس جانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ حسن کی ماں دروازے پر بے چینی سے نظریں جمائے کھڑی تھی۔ ہر آہٹ پر دل دھڑک اٹھتا، ہر گزرنے والے سے امید بندھتی کہ شاید کوئی حسن کے بارے میں کچھ بتا دے، مگر ہر بار مایوسی ہاتھ آتی۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ شاید حسن کسی دوست کے ساتھ کھیلنے میں مگن ہوگا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اس کی بے قراری خوف میں بدلنے لگی۔ وہ دیوانہ وار گلیوں میں نکل پڑی، ہر جانے والے کے دروازے پر دستک دی، ہر راہگیر سے پوچھا، کسی نے میرے حسن کو دیکھا؟ کوئی کندھے اچکا دیتا، کوئی نفی میں سر ہلا دیتا۔ وقت کے ساتھ اس کے قدم لرزنے لگے، سانس پھولنے لگی، مگر ماں کا دل کہاں مانے والا تھا۔ آخر تھک ہار کر وہ مسجد میں جا بیٹھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہتھیلیاں دعا کے لیے بلند ہوئیں اور ہونٹوں سے صرف ایک التجا نکلی، اے اللہ، میرے بیٹے کی حفاظت فرما، اسے میرے پاس واپس بھیج دے۔
रात हो चुकी थी, आसमान पर चमकते सितारे भी इसकी बेबसी का तमाशा देख रहे थे। महल्ले के लोग भी दिलासा देकर अपने घरों को वापस जा चुके थे, मगर वो वहीं बैठी रही, इंतजार में, उम्मीद के एक नन्हे से चिराग के साथ। दिन गुजरते गए मगर हसन की कोई खबर ना आई। हर गुजरता लम्हा माँ के दिल पर एक नई चोट छोड़ जाता, मगर उसकी नजरें दरवाजे पर जिमी रहती, शायद आज इसका बेटा लौट आए। ट्रक एक बड़ी फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुआ जहां हर तरफ अंधेरा और सुनसानी थी। हसन का दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही ट्रक रुका, दरवाजा खुला और दो आदमियों ने हसन को जबरदस्ती नीचे उतारा। छोड़ दो मुझे, मेरी माँ अकेली है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। हसन ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर किसी ने इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो आदमी हसन को घसीटते हुए एक बड़े हाल में ले गए जहां चारों तरफ बिस्तर लगे हुए थे। हसन हैरान और खौफजदा होकर अर्द गिर्द देखने लगा। एक आदमी सख्त लहजे में बोला, अब से तुम यही रहोगे। यहां तुम जैसे और भी कई बच्चे हैं, सब फैक्ट्री में काम करते हैं। कल से तुम भी उनके साथ काम करोगे। हसन की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ चुका था कि वो एक खतरनाक जाल में फंस चुका है जहां से निकलना आसान नहीं होगा। यहां हर दिन एक कैद की तरह गुजरता। सुबह सवेरे सख्त चीखों और धक्के देकर बच्चों को जबरदस्ती जगाया जाता। अगर कोई बिस्तर से ना उठता तो उसे बेरहमी से मारा जाता। सबको लाइन में खड़ा करके उनके हाथ में औजार और टोकरियां थमा दी जाती और फिर उन्हें काम पर भेज दिया जाता। हसन और दूसरे बच्चों को एक गर्म धुआं भरी फैक्ट्री में ले जाया गया जहां बड़ी मशीनें मुसलसल चल रही थीं और गर्मी इतनी शदीद थी कि सांस लेना भी मुश्किल महसूस होता था। बच्चे छोटे छोटे हाथों से भारी सामान उठाते, घंटों बगैर रुके मशक्कत करते, मगर फिर भी उन पर मुसलसल चीख ओ पुकार और मार पेट जारी रहती। खाने के नाम पर सिर्फ सूखी रोटी और पानी दिया जाता, वो भी अक्सर वक्त पर ना मिलता। नींद तो जैसे उनकी जिंदगी से गायब हो चुकी थी। कमरे में लौटने के बाद भी कुछ बच्चों के जख्मों से खून रिसता, मगर कोई पुरसान हाल ना था। हर रात हसन अपने बिस्तर पर लेटकर छत को तकता, माँ का चेहरा याद करता और आंखों में आंसू लिए खुद से सवाल करता, क्या मैं कभी यहां से निकल पाऊंगा? लेकिन इस सवाल का जवाब देने वाला कोई ना था। वहां सिर्फ सन्नाटा और बच्चों की दबी दबी सिसकियां थीं। हसन के लिए हर दिन एक नई अजियत लेकर आता, मगर उसके दिल में उम्मीद की किरण अभी बुझी नहीं थी। फैक्ट्री में मौजूद सभी बच्चे गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे, मगर कुछ ऐसे भी थे जो हसन की तरह आजादी का ख्वाब देख रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता हसन ने इनमें से चंद के साथ दोस्ती कर ली। वो सब एक दूसरे के दर्द को समझते थे, एक दूसरे का सहारा बने थे। रात के अंधेरे में जब सब बच्चे थकन से चूर होकर सोने की कोशिश करते, हसन और उसके दोस्त दबे लफ्जों में सरगोशियां करते, भागने के मंसूबे बनाते, रास्तों के बारे में सोचते और दुआ करते कि कोई मौजिज़ा हो जाए। हमें यहां से निकलना होगा, हसन ने एक रात सरगोशी में कहा। मगर कैसे? दरवाजे पर चौकीदार खड़े होते हैं और खिड़कियां भी लोहे की सलाखों से जकड़ी हुई है, एक दोस्त ने फिक्रमंदी से कहा। दीवार के पीछे खेत हैं, अगर हम किसी तरह बाहर निकल जाएं तो कोई हमें पहचान भी नहीं सकेगा, हसन ने पुरजोश अंदाज में जवाब दिया। सब ने इस बात में सर हिलाया। उनके पास कोई और रास्ता भी तो ना था। वो रात अंधेरी थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे, हवा में ठंडक थी, हर तरफ खामोशी थी, सिर्फ दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। हसन और उसके दोस्तों ने दिल मजबूत किया और दबे पांव चलते हुए फैक्ट्री के सहन तक पहुंचे। वहां से दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी, मगर फिर भी चढ़ना आसान ना था। हसन के एक दोस्त ने पहले दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, फिर दूसरे ने। जब हसन की बारी आई तो इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बस एक लम्हा और वो कैद से आजाद हो सकता था। मगर ठीक इसी लम्हे एक तेज सीटी की आवाज गूंजी और रोशनी की चमक ने उन सबको घेर लिया। रुक जाओ, चौकीदारों ने धाड़ते हुए भागकर उन्हें दबोच लिया। बच्चे सहम गए, कुछ ने चीखने की कोशिश की, मगर उनके मुंह दबा दिए गए। वो तड़पते रहे, मगर कोई मदद के लिए नहीं आया। अगली सुबह उन्हें मालिक के सामने पेश किया गया। तुम सब ने भागने की हिम्मत कैसे की? मालिक ने गजबनाक नजरों से उन्हें घूरा। हसन और उसके दोस्त खामोश खड़े रहे, उनके दिलों में खौफ के तूफान उठ रहे थे। बागियों को सख्त सजा दी जाएगी, मालिक ने गरजदार आवाज में ऐलान किया। इसके बाद सजा का एक वहशियाना सिलसिला शुरू हुआ।
कुछ बच्चों को अंधेरे कमरों में कैद कर दिया गया जहां दिनों तक खाने को कुछ नहीं दिया जाता था। कुछ को बेरहमी से कूड़े मारे गए और उनके जख्मों से खून बहने लगा। हसन के एक करीबी दोस्त को इतनी सख्त मार पड़ी कि वो बेहोश हो गया। ये सब देखकर कई बच्चों की हिम्मत टूट गई। कुछ ने मान लिया कि वो कभी इस कैद से आजाद नहीं हो सकेंगे। कुछ ने खुद को हालात के रहम व करम पर छोड़ दिया, जैसे उनकी जिंदगी में कोई उम्मीद ही बाकी ना रही हो। मगर हसन ने हार ना मानी। वो जानता था कि अगर इसने हौसला हार दिया तो वो भी हमेशा के लिए गुलाम बन जाएगा। वो जानता था कि बाहर उसकी माँ बेकरार है, इसकी रातक रही है, इसकी दुआएं इसे बिला रही है। मुझे हर हाल में यहां से निकलना होगा, अपनी माँ के पास जाना होगा, हसन ने दिल में अहद किया। सजा ने इसके जिस्म को कमजोर कर दिया था, मगर उसके हौसले को मजीद मजबूत बना दिया था। वो जानता था कि एक बार की नाकामी का मतलब ये नहीं कि दोबारा कोशिश ना की जाए। वो जानता था कि अब इसे और भी ज्यादा होशियारी से मंसूबा बनाना होगा और अगली बार वो जरूर कामयाब होगा। हसन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसने अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई ताकि यकीन कर सके कि कोई इसे देख नहीं रहा। फिर वो धीरे से रेंगते हुए इन पुराने उदेड़ी हुए तारों के पास पहुंचा जो दीवार के करीब बिखरे पड़े थे। इसके हाथ कांप रहे थे, मगर इसने खुद को हौसला दिया। यही मौका है, इसने खुद से कहा। इसने दो नंगे तारों को आपस में जोड़ दिया। अचानक चिंगारियां उड़ने लगी। चंद लम्हों बाद एक तार में से धुआं उठने लगा और फिर एक धमाके के साथ एक कोने में आग भड़क उठी। पहले तो किसी को खबर ना हुई, मगर जैसे जैसे आग फैलने लगी फैक्ट्री में हलचल मच गई। आग आग लग गई, किसी ने चीख कर कहा। गार्ड्स और मजदूर बदहवासी में इधर उधर दौड़ने लगे। कुछ लोग पानी लाने भागे, कुछ ने बाहर निकलने के रास्ते तलाश करने शुरू कर दिए। फैक्ट्री में धुआं भरने लगा और चीखों पुकार के दरमियान हसन और उसके दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अभी कभी नहीं, हसन ने सरगोशी की। वो सब तेजी से एक तरफ लपके जहां एक पुरानी खिड़की का शीशा पहले ही टूटा हुआ था। हसन ने सबको बारी बारी बाहर धकेलना शुरू किया। उनके दिल खौफ से धड़क रहे थे, मगर आजादी की उम्मीद ने उनके कदमों को ताकत दे दी थी। जैसे ही वो सब बाहर निकले, हसन ने आखिरी बार पीछे मोड़कर जलती हुई फैक्ट्री को देखा और फिर तेजी से भाग पड़ा। किस्मत का नया मोड़ हसन और उसके दोस्त बुरी तरह हाँप रहे थे। वो तेज दौड़ने के बाइस थक चुके थे, मगर खौफ के मारे रुकने की हिम्मत नहीं थी। उनकी सांसें फूली हुई थीं और पैरों में जैसे जान बाकी ना रही थी। अचानक एक सिया रंग की कार उनके करीब आकर रुक गई। बच्चों के कदम खुद ब खुद रुक गए, उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। कार से एक नफीस और मुहज्जिब शख्स बाहर आया। इसने साफ सुथरा लिबास पहना हुआ था और चेहरे पर नरमी और हमदर्दी झलक रही थी। इसने शफकत भरी नजरों से हसन और उसके साथियों को देखा और पुरसुकून लहजे में बोला, बेटा तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हसन और बाकी बच्चे खौफजदा नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। वो अभी भी धोखा खाने के डर में थे। हसन के जहन में फैक्ट्री के इस शख्स का ख्याल आया जिसने नरमी से बात करके इसे गुलाम बना दिया था, लेकिन यह शख्स अलग लग रहा था। हसन ने अपने दिल को मजबूत किया और सच बोलने का फैसला किया। हम गुलाम बने हुए थे, वो लोग हमसे जबरदस्ती काम करवाते थे। हम सिर्फ अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं। हसन की आवाज लरज रही थी, मगर उसकी आंखों में सच्चाई थी। वो शख्स मुस्करा दिया। इसके चेहरे पर हमदर्दी और मोहब्बत के जज्बात नुमायां हो गए। वो झुककर हसन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, घबराओ नहीं, मैं यतीम और बेसहारा बच्चों की मदद करता हूं। मैं तुम सबको तुम्हारे घरों तक पहुंचा दूंगा। हसन को अपनी समात पर यकीन नहीं आया। क्या वाकई कोई उनकी मदद करने वाला था? ये भी कोई नया जाल था? मगर इस शख्स की आंखों में सच्चाई थी, इसके लहजे में एक अजीब सी मिठास थी जो हसन ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। इसके दोस्त भी खामोशी से खड़े थे, जैसे सोच रहे हों कि इस शख्स पर भरोसा करें या नहीं। हसन ने गहरी सांस ली और अपने अंदर के खौफ को एक तरफ रखते हुए हिम्मत से बोला, अगर आप वाकई हमारी मदद करना चाहते हैं तो हमें हमारे घरों तक ले जाएं। हमारी माँओं को हमारी जरूरत है। वो शख्स मुस्कुरा दिया और कार का दरवाजा खोल दिया। हसन ने एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखा, जैसे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हो।
پھر وہ اور اس کے دوست ایک ایک کر کے کار میں بیٹھنے لگے، امید اور خوف کے درمیان جھولتے ہوئے۔ اس آدمی کا نام سالار خان تھا۔ اس نے حسن کے دوستوں کو اپنے ورکر کے حوالے کیا اور کہا کہ ان بچوں کو بحفاظت ان کے گھر پہنچا دوں، اور خود حسن کو چھوڑنے اس کے گاؤں کی طرف گاڑی موڑ دی۔ جب حسن اپنے گاؤں پہنچا تو اس کی ماں نے اسے دیکھتے ہی اللہ کا شکر ادا کیا اور زور سے گلے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے، جیسے برسوں کی دعائیں آج قبول ہو گئی ہوں۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، بیٹا، میں نے تمہارے لیے دن رات دعائیں کی، اللہ نے میری سن لی۔ میں نے ہر روز تمہاری راہ دیکھی، ہر لمحہ تمہاری واپسی کی امید رکھی۔ حسن کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ ماں کے ساتھ لپٹ کر رو پڑا، جیسے برسوں کا دکھ بہا دینا چاہتا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں نے کتنی تکلیفیں سہی ہیں، کتنی راتیں اس نے بے سکونی میں گزاری ہوں گی۔ حسن کی درد بھری کہانی سن کر مسٹر سالار، جو اسے گھر تک چھوڑنے آیا تھا، گہری سانس لے کر اس کی ماں سے مخاطب ہوا، بہن، میں جانتا ہوں کہ حسن نے جو کچھ سہا وہ ناقابل بیان ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب اس کی زندگی بدلے، وہ آگے بڑھے، تعلیم حاصل کرے اور ایک کامیاب انسان بنے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں حسن کو شہر لے جاؤں گا اور اس کی مکمل تعلیم کا خرچہ اٹھاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بچہ اپنی زندگی سنوارے تاکہ کل کسی اور حسن کو ان حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ماں یہ سن کر خاموش ہو گئی۔ اس کے دل میں کشمکش تھی، ایک طرف اپنے بیٹے کو خود سے دور کرنے کا درد اور دوسری طرف اس کے روشن مستقبل کی امید۔ وہ حسن کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، بیٹا، میں جانتی ہوں کہ تمہارے لیے یہ آسان نہیں ہوگا، مگر اگر تم کچھ بن جاؤ تو نہ صرف اپنی ماں کا سہارا بنو گے، بلکہ ان سب بچوں کے لیے روشنی کی کرن بھی بنو گے جو ظلم اور ناانصافی کا شکار ہوتے ہیں۔ ماں کی آنکھوں میں فخر اور آنسو ایک ساتھ تھے۔ اس نے حسن کا ہاتھ تھاما، اسے سینے سے لگایا اور پیار بھری آواز میں کہا، جاؤ بیٹا، سیکھو کچھ بنو اور اپنے لیے، اپنے جیسے بچوں کے لیے ایک بہتر دنیا بناؤ۔ حسن کی آنکھوں میں ایک نیا عزم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ایک نئی شروعات ہے، ایک بہتر زندگی کی طرف پہلا قدم۔ وہ وعدہ کر چکا تھا کہ وہ خود کو تعلیم اور محنت کے ذریعے اس قابل بنائے گا کہ آئندہ کسی اور معصوم بچے کو غلامی اور ظلم کا شکار نہ ہونا پڑے۔ حسن نے دن رات محنت کی، ہر مشکل کا سامنا کیا، مگر کبھی ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اسکول کامیابی سے مکمل کیا اور اپنی قابلیت کے بل بوتے پر میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا۔ کالج کے سال آسان نہیں تھے، مگر اس کے اندر جلنے والی امید کی شمع نے کبھی بجھنے نہ دی۔ سالوں کی محنت کے بعد حسن ایک کامیاب ڈاکٹر بن گیا، مگر اس نے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے بھی کچھ کرنے کا عزم کیا تھا۔ وہ واپس لوٹا، مگر اب وہ صرف حسن نہیں تھا بلکہ پورے گاؤں کے لیے ایک مسیحا بن چکا تھا۔ اس نے گاؤں میں ایک جدید اسپتال بنایا جہاں غریبوں کا مفت علاج ہوتا تھا۔ جو درد اس نے خود سہا تھا وہ کسی اور پر نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ اب کوئی غریب بغیر دوا کے نہیں رہتا، کوئی بچہ علاج کے بغیر تڑپتا نہیں تھا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر سوچتی، یہی میری محنت کا صلہ ہے، یہی میری دعاؤں کی قبولیت ہے۔ اور حسن مسکرا کر اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ جاتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو کچھ بھی ہے وہ اسی کی دعاؤں کی بدولت ہے۔ حسن کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کوئی بھی غلام بننے کے لیے پیدا نہیں ہوتا۔ اگر حوصلہ، محنت اور دعا ساتھ ہو تو غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں اور قسمت بدل سکتی ہے۔ اندھیری رات کے بعد ہمیشہ روشن صبح آتی ہے۔ دوستوں، اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، کیونکہ آپ کی محبت اور حوصلہ افزائی ہی ہماری اصل طاقت ہے۔ شکریہ۔